मेजोरिटी ऑफ दैम कि सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ही झूठे केस बनाए गए ने, तशद्दद किया गया तो जिहड़ी इहदी डिटेल है बयानों की वो असी कमेटी बना के ते रिकमेंडेशन असी गवर्नमेंट नूं करांगे। कोई वैसे ही घूमन चलिया गया भी चल 4 किलोमीटर ते गेड़ी कर उन्होंने फड़ के भी अंदर देता, देखिया भी सिख है दाढ़ी रखी उन्होंने फड़ के भी अंदर। अधिकारां दा कान जिहड़ा उत्थे बिल्कुल बिल्कुल जिद्दण दी मोदी सरकार आई है उस दिन तो ही साडा डाउनफॉल शुरू हो गया। ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ 3 ਡੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਨਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਗੇ ਗੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨਲੀ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ नहीं है। तोमर साहब कहते हैं किसान अड़े, ये क्यों अड़े हुए हैं? लै लैन विड्रॉ करके कमेटियां बना लैन, ये तो इन्हों के हत्थ विच है। एक एग्जाम्पल दे दो, एक एग्जाम्पल सब कुछ विड्रॉ हो जाऊगा। एक एग्जाम्पल देश अंदर 3 खेती कानूनों के खिलाफ लगातार किसान जिहड़े ने लामबद्ध ने और दिल्ली दी बरूहां ते पिछले 7 महीने तो डटे हुए ने। इस दौरान किसानों का वड्डा जानी नुकसान भी होया और इस नुकसान नूं जांचण वास्ते एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई सी विधान सभा की। तो उसकी अज मीटिंग जी अमृतसर में हो रही है। साडे नाल कमेटी के मैंबर MLA हरिंदरपाल सिंह चंदू माजरा मौजूद ने, उन्होंने गलबात करांगे। चंदू माजरा साहब, जी कमेटी कदों होंद विच आई है? देखो, बजट सैशन के विच ये मंग पंजाब विधान सभा दी सारियां पार्टियां वालों सामने आई भी बहुत वड्डा तशद्दद आ जिहड़ा दिल्ली दी सड़कों के उत्ते दिल्ली की केंद्र की चुनी हुई सरकार वालों किया गया। वो मीडिया राही तो आ गया, पर ऑन रिकॉर्ड उसकी सच्चाई की होया, किवें होया, कित्थे कित्थे होया, वो ऑन रिकॉर्ड ਉਹਦੀ शनाखत की जाए तो वो तो अगों इंसाफ की लड़ाई सूबे की ड्यूटी बनती है। जो सूबे के वशिंदियां ते एड्डी वड्डी पद्धर ते तशद्दद होया होवे तां सूबा साझे रूप में स्टेट एक साडी ਉਹਦੀ इंसाफ की लड़ाई लड़े तो ऑन रिकॉर्ड सच है जिहड़ा लैके आवे। तां इसदा कुलदीप सिंह वैद की अगवाई च 5 मैंबरी कमेटी है जिहड़ी बनी आ भी की 26 जनवरी नूं होया, कि 26 जनवरी तो बाद जिहड़े आम किसान कोई खरीदारी करन गया सी, कोई वैसे घूम रहा सीगा, उन्हां नूं भी चक के अंदर कर दिता गया। तो बुरी तरह नाल जो उन्हां ते तशद्दद थाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ होया, बाहर होया, कि कित्थे कित्थे होया, वो सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है, सारे बयानों के विच आया। तो हैरानकुन गल्लां ने जिहड़ियां पहलां किसी थां दे उत्ते सुणियां भी नहीं गईयां सीगियां, वो चीज़ां सामने आईयां। चंदू साहब, टोटल किन्ने किसान जिहड़े ने इस तशद्दद का शिकार होए ने? तुसीं होर कित्थे कित्थे गए हो, कित्थे कित्थे किसानां नाल तुसीं गलबात कीती है? अज भी मीटिंग में किसान आए ने? देखो, ये साडे कोले जिहड़े पंजाब दे 70 किसानां दा डाटा अजे तक आया। असीं लगभग 50 के करीब किसानां नूं कवर कर चुके हैं। तो हरियाणे के भी सी फिर कुछ मतलब 50 के करीब, 50-55 के करीब हरियाणे वाले नाल नहीं, असीं पंजाब वाले नाल केवल गल कीती अजे तक। तो उहदे लई बजाए इस गल दे भी असीं उन्हां नूं चंडीगढ़ बुलाउंदे, सारिआं नूं उन्हां दे बयान लैंदे। वैद साहब ने तो सारी साडी कमेटी मैंबरस ने, मैडम मानूकी ने तो बाकी मैंबर साहबान ने, असीं यही डिसाइड किया भी उन्हां नूं बुलाउण दी थां दे उत्ते असीं आप समुचे पंजाब 'च जाइए, उन्हां दे कोल जाइए, उन्हां दे बयान लईए तो ये सारी सच्चाई नूं ऑन रिकॉर्ड जो ड्यूटी विधान सभा ने समुची ने लाई आ वो विधान सभा के टेबल पर आवे। फिर समुचा पंजाब एक होके जो राजनीतिक पार्टियां कहनियां भी असी पंजाब दियां है, सारी पंजाब दर्दियां सारियां इकट्ठियां होकर फिर लड़ाई नूं एक मंच से इकट्ठे होकर लड़न इस इंसाफ की लड़ाई नूं। क्योंकि इदों माड़ी गल की हो सकती है भी चुनिया हुई सरकारां आप ही मनुखी अधिकारां की राखी करनी जिन्हां सरकारां की ड्यूटी हुंदी आ, उन्हां उही सरकार एड्डे वड्डे पद्धर ते हनन कर रही है हुण मनुखी अधिकारां दा। बहुत कुछ आ जिहड़ा मैं समझदा जिस दिन तुसीं रिपोर्ट आऊगी ना हैरानीजनक तत्थ सामने आउणगे, जिहड़ियां चीज़ां पहलां आ नहीं सकियां वो भी सामने आउणगीਆਂ। मामला दिल्ली नाल जुड़िया होया, स्टेट वक्री पुलिस का मामला है। क्या वो कोई अड़चना आ सकती संवैधानिक अड़चना? मान लो तुहाडी रिपोर्ट आती है, पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट तुसीं तैयार करते हो, तो क्या वो की अड़चना आ सकती? देखो, यही तो गल है जिहड़ियां अड़चना आउणियां भी किसी दूसरे स्टेट नाल केंद्र की सरकार वालों किए अत्याचार तो फिर दिल्ली दी जेलों में हुई जो कुछ वापरिया मैं तुहानूं हजे क्योंकि एक कमेटी के रूल्स होंदे ने भी असी कॉन्फिडेंशियल होंदी है रिपोर्ट, उदों विधान सभा तो पहला असी वायलेशन होगी उन्होंने रूल्स की, जो मैं तुहानूं दसूँगा। पर गल तो यही है ना भी एडे वड्डे पद्धर ते तशद्दद होया पंजाब साझे रूप से जदों समुचे देश के सामने ऑन रिकॉर्ड एक विधान सभा सूबे की इस चीज़ नूं लैके आऊगी। हुण टाइम क्योंकि असी चाहुंदे भी कोई कोताही ना होवे,
ਕੱਲੇ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ, ਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੱਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰੱਖੂਗਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਹਰ ਉਹ ਮੰਚ ਤਰਾਸ਼ੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਘੋਖ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂਗੀ, ਆਪਣੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਬੰਧੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੂਗੀ। ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਫੈਕਟਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਕਰੂਗੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਲੀਗਲ ਫਰੰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤੱਥ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੂਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਭੁੱਖੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬੰਧੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਣੂਗੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੂਬਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰ ਮੈਜੋਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲੇ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗਾ ਅਧਿਆਏ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਐਸੇ ਗੈਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਝੁਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੱਖਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ MLA ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਟੋਟਲ 140 ਜਾਂ 50 ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 80 ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈ, ਹਾਂ 75 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 60 ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅੱਜ 5 ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਆ ਤੇ ਟੋਟਲ 50 ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਇਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਰਿਟਨ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਇੱਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ 29 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦੈਮ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏਗੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰੇਡ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਇਕੱਲੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ 29 ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚੱਲ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਗੇੜੀ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੇਤਾ। ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਮੇਟੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ 100% ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਵੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮਾਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਮੈਂ 50 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸ ਦਿਨ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿੱਦ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ। 303 MP ਨੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਠੋਕਣ। ਬੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਦ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਜਿੱਦ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਰਜ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਥੋੜੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ? ਲੈ ਲੈਣ, ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ। ਇਹ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਅੜਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਬਣਾ ਲਿਓ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MSP ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ UP 'ਚ ਆਮਦਨ ਡਬਲ ਹੋਗੀ? ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਆਮਦਨ ਡਬਲ ਹੋਗੀ? ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਆਮਦਨ ਡਬਲ ਹੋਗੀ? ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਆਮਦਨ ਡਬਲ ਹੋਗੀ? ਕਿ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਆਮਦਨ ਡਬਲ ਹੋਗੀ? ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਹੋਗੀ? ਕਿ ਆਂਧਰਾ 'ਚ ਹੋਗੀ? ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਹੋਗੀ? ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਹੋਗੀ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਹੋਗੀ? ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਡਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਆ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ BJP RSS ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਰੱਖੋ ਤੇ ਲੰਬਾ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਟੀਮ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਖ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ 5-7 ਭੇਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਰੋਪ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ। ਆਰੋਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਉਹ BJP ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਮੇਟੀ
ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤਾਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਨਰੋਲਾ ਤੇ ਜਦੋਂ 43 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ ਨਾ ਨਰੋਲਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਫੜ ਕੇ ਪਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਪੁੱਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਧੋਇਆ ਫੜ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ 3 ਡੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋੜੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੈਗੇ ਗੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨਾਲੀ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਆ ਜੀ 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ 25 ਨੂੰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ, ATM ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੇਸ ਬਣਾਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੱਤ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ, ਬਾਉਂਡ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, 29 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, 30 ਨੂੰ ਅੰਦਰ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਗੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ ਜੋ ਤਾਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਬੀਤੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 70 ਤੋਂ 80 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 26 ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਣ ਹੋਇਆ ਹੱਕਾਂ ਦਾ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਬਾਵਾ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਪਸਰੀਚਾ, दैनिक सवेरा टीवी, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ।